نہیں گے نا, جلدی سے اس طرح کی بات نہیں نکلتی, لیکن آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے, اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں, اگر اس کو بیان کیا جائے تو راتیں چاہے, لیکن اتنا نہیں بیان کروں گا, بس اسی پہ بات ختم کروں گا تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو روکنے کا. اور آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ, بہت پیاری سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں, کسی کو گناہ کرتے دیکھو نا تو روکو, اچھے سے روکو. کیوں؟ جب آپ کسی کو گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں نا, تو اس وقت تو حضور مسکرا کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ارے کتنا مزے کا وقت ہوتا ہوگا جب حضور ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے وہ کہاں سے لائے, آپ یہ کہاں سے لائے؟ یہ یہاں سے لائے کہ جب آپ کسی گنہگار بیٹے کو گناہ سے روک دیتے ہیں, اس کی ماں کتنی خوش ہوتی ہے, میرے بیٹے کو سدھار دیا. ارے ماں بیٹے سے جتنا پیار نہیں کرتی, اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت پیار کرتے ہیں. تو جب آپ حضور کے کسی امتی کو سنوار دیتے ہیں تو حضور آپ کے لیے مسکرا کر کے مجھے کہتے ہیں نا, سید صاحب آپ کی تقریر سن کے میں نے داڑھی رکھی, میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے, کبھی کبھی آنکھ سے آنسو نکلتے, اس لیے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں, حضور قبول فرما لیں. مدینہ منورہ جاتا ہوں, وہاں لوگ کہتے ہیں سید صاحب ہم آپ کا بیان سنیں, اور شوق پیدا ہوا مدینہ شریف آ گئے. میں حضور سے کہتا ہوں حضور آپ اس کی سن لیں اور قبول کر لیں, اور آپ بس خوش ہو جائیں, بس اتنا چاہتا ہوں, حضور کی آپ کی رضا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک شخص میرے پاس آئے, ممکن ہے وہ اس مجمع میں موجود بھی ہوں گے. وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد بیٹھ کے رونے لگے. میں کہا کیوں رو رہے ہیں چچا, کیا بات ہے, آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں. ایسے بہت لوگ آتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, سنی دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ اس بات پہ نوازا ہے کہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں, لیکن میرے غوث کا کرم ہے کہ پھر مسکراتے ہوئے بھی جاتے ہیں. اور اپنے پاس نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے, نہ کوئی تعویذ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے حضور کی نالین کی خیرات ہے, الحمدللہ. تو آئے رونے لگے. میں کہا چچا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سید صاحب بات ایسی ہے کہ میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے نہیں کہتا, وہ منع کرتا ہے. اب آپ کو وہ بہت مانتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ شادی کرے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وہ ہاں کر دے گا. تو میں نے ان کے بیٹے سے خود گیا, میں اس محلے میں گیا اور جا کر کے میں نے اس کو کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اکیلا گیا, اس کے پاس اکیلا گیا, اس لیے کہ معاملہ ہی ایسا تھا. بیٹھا ہوٹل پر چائے پی, اور چائے پیتے پیتے میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شادی نہیں کرتے اور شادی کے لیے ہاں نہیں, کوئی مسئلہ ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر بہت یعنی کہ جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میرے نام کے ساتھ, اگر میرے نام کے ساتھ یہ واقعہ آپ کہیں نہ بتائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ میں کبھی آپ کا نام اس معاملے میں اوپن نہیں کروں, اور الحمدللہ آج تک میں نے اس نام کو کبھی اوپن نہیں کیا, اور انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا. تو اس نے یہ کہا کہ بات اتنی ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ایک دن میں 3 مرتبہ زنا کیا, اور میں اور میرا دوست ہم دونوں ساتھ میں جاتے تھے زنا کے اڈے پر, اور جتنی بار اس نے کیا تھا اتنی مرتبہ زنا میں نے بھی کیا ہے, اور اس کو ہو گیا ایڈز اور وہ مر گیا. تو چونکہ جتنی بار اس نے کیا تھا اتنی مرتبہ میں نے بھی کیا تھا, جب اس کو ایڈز ہوا تو مجھے بھی ایڈز ہو سکتا ہے, اور وہ تو مر گیا, میں صحت مند ہوں لیکن آگے ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بار کر چکا ہوں. اس لیے میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا. میں 1000 بار سلام کرتا ہوں شخص کو, وہ گنہگار تو تھا لیکن اس کا دل کتنا صاف تھا کہ اس کو احساس تھا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہ ہو. تو اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر شادی ہوگی اور ایڈز ہوا مر گیا, اور چونکہ میری وجہ سے پھر اس عورت کو بھی ہوگا, کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی ہوگا. میں کہا ٹھیک ہے, ایک کام کریں آپ, ہمارا قافلہ جا رہا ہے اجمیر شریف 8 دن کے لیے خدمت کے لیے, آپ اس میں چلیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی بے قرار تھا کیونکہ نیا نیا اس کا دوست بھی مرا تھا, اس کا انتقال ہوا تھا ایڈز میں, اب بہت عجیب موت مرا تھا, جنازے میں دکھتا بھی نہیں تھا, یعنی یہ حالت ہو گئی ایک دم سوکھ. ظاہر سی بات ہے ایڈز کے مریض کیسے ہوتے ہیں, یہ کیفیت ہو گئی. 6 مہینے کے اندر بندہ چلتا بنتا ہے, ایڈز ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے, اور منہ سے غلاظت نکلتی ہے.
को एड्स का मर्ज होता है ना, उल्टी में पाखाना निकलता है, बहुत गंदा मर्ज है। अल्लाह मेरी कौम के जवानों को सबको बचाए इस मर्ज से। बड़ा बड़ा भयानक अंजाम है, ज़िना का अंजाम बहुत भयानक है। 1450 साल पहले मेरे रसूल ने फरमाया ज़िना करने से उम्र कम हो जाती है। लोग सोचते थे उम्र कैसे कम होती है, एड्स ने बता दिया कि उम्र कैसे कम होती है। चलते फिरते आदमी को एड्स हुआ और उसके बाद जो है वो 6 महीने में वो चलता बनता है। अल्लाह अकबर। मैंने 2 लोगों को एड्स के मर्ज में मरते देखा और मैंने बहुत करीब से देखा। एक तो उसके दोस्त ही को इत्तेफाक से वो मैं उसको जानता था, उससे भी मेरे ताल्लुकात एक अंदाज के थे। वो मेरे मोहल्ले में आता जाता था तो कहीं में पाखाना निकलता था। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ खुदा के लिए जो उस रास्ते जाते हैं ना जाया करें, उस रास्ते कभी ना जाए। अल्लाह आपको बचाए, सबको बचाए, सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने उसको उस वक्त कोई कमेंट उसकी बात पे नहीं किया और मैंने उसको कहा देखिए मेरी आदत है और आपको भी कहता हूँ, कोई गुनाह अपना जाहिर करे ना तो उसको कभी उसके नाम के साथ ओपन नहीं करना, एक बात। और दूसरी, गुनाह से नफरत करना, कभी गुनहगार से नफरत नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने, बिलखुसूस हमारे अमीर मेरे उस्ताद ने यही तालीम दी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम लोगों के साथ कैसे ही हों, कैसे ही गुनहगार हों, अगर सुन्नी है उनके साथ हम बैठते हैं, उनको कोशिश करते हैं समझाने की, मनाने की। एक बड़ी फहरिस्त है तहदीस नेमत के लिए अस्करा, शुक्र के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और आपको तरगीब दिलाने के लिए मैंने उसको कहा देखो आपने जो कुछ किया है ठीक है, आप हमारे साथ अजमेर शरीफ चलें। 8 दिन का सफ़र होगा इंशाअल्लाह, गरीब नवाज के यहाँ रहेंगे, अपने साथ में खिदमत करेंगे आने वालों की और फिर अल्लाह मालिक। उसने कहा ठीक है तैयार। मैंने उसके वालिद को कहा कि देखिए मैं आपका आधा काम कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ ले जाने दो, वहाँ की रूहानियत की बरकत से 100% खुशखबरी आपको दे दूँगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है सैयद साहब ले जाएँ आप। उस वक्त तो मैं भी काफ़िले में सफ़र करता था, अब तो बड़ी मसरूफियत है, अब तो रोज़ ही कहीं ना कहीं रहता हूँ, लेकिन अब काफ़िले में नहीं जा पाता हूँ। लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वक्त निकालूँ, मैं भी काफ़िले में सफ़र करूँ, क्योंकि जो लुत्फ़ काफ़िले में सफ़र में आता है वो लुत्फ़ फिर जो है वो हर जगह नहीं आता। तो बहरहाल हम लोग गए, बड़ा खूबसूरत माहौल था। यहाँ से इंदौर तक बस का सफ़र, भी वहाँ से ट्रेन का सफ़र। अजमेर मुक़द्दस पहुँचे, पहली ही रात गुंबद गरीब नवाज के सामने मैंने उसको कहा देख तूने जितनी बार ज़िना किया है, लेकिन आज तू सच्ची तौबा कर। आज तू इतनी गारंटी मुझे दे दे, गरीब नवाज की चौखट पर इतनी गारंटी दे दे कि आज के बाद तू वो दरवाज़ा नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे गारंटी देता हूँ तुझे ज़िंदगी भर कभी एड्स नहीं होगा। तो इतनी गारंटी मैंने बहुत बड़ी बात कर दी थी, क्योंकि मुझे अपने आप पर नहीं, मुझे अपने रब के फरमान पर भरोसा, अपने नबी के फरमान पे भरोसा। मेरे रसूल ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो जब उसके नामे अमाल से गुनाह मिट जाएगा, तो उसके नामे अमाल से जब गुनाह ही मिट गया तो फिर उसको नुकसान कैसा गुनाह का। सुभान अल्लाह। जब मैंने उसको कहा कि तू बस इतना कह दे कि आज के बाद तू उस रास्ते नहीं जाएगा, ये फकीर कादरी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के तौर पे नहीं शुक्र के तौर पे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद तुम्हें गारंटी देगा कि इंशाअल्लाह तुझे एड्स कभी नहीं होगा, बस तू मुझे गारंटी दे दे तू नहीं जाएगा। वो रोने लगा, ऐसा रोया, अल्लाह अकबर। वो मंजर आज भी मेरे सामने है। उसने मेरे हाथ में हाथ रखा, कहा गरीब नवाज की चौखट पे सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद उस रास्ते पे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा तुझे कभी एड्स नहीं होगा, अगर तुझे एड्स होगा तो आकर मेरा दामन पकड़ना, जो सज़ा देना चाहे दे लेना, लेकिन नहीं होगा, बस तब तौबा कर। उस बंदे ने सच्ची तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आज कमो बेश 15 साल के लगभग हो रहे हैं, 4 बच्चों का बाप हो गया है और मुझसे ज़्यादा उसकी सेहत है। जब हम दोनों मिलते हैं तो बहुत खुश होता है, बहुत दुआएं देता है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैं उसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, इसलिए कि बड़ी बात कर चुका हूँ ना, अपनी औकात नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के पर यकीन करते हुए उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको हमेशा सेहतमंद रखना, बस लाज रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसको कोई बीमारी नहीं है और इंशाअल्लाह आगे भी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। उसने सच्ची तौबा की। और आज भी अर्ज़ करता हूँ, अगर कोई बंदा उस रास्ते पे जाता, वो सच्ची तौबा कर ले, इंशाअल्लाह उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो बचेगा। लेकिन ये लोग आपके हाथ पे कैसे तौबा करेंगे?
लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? भाई एक एक दिन में जो 3-3 बार जिना करता हो, उसको जिना अचानक एक दिन में छुड़वाना आसान है? आसान नहीं, लेकिन ये कैसे होगा? जब आप मोहब्बत से किसी को मना करोगे तो मानेगा। आप उसके गुनाह की तशहीद पूरी दुनिया में करते फिरोगे कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने, तो वो कैसे आपके हाथ पे तौबा करेगा? आपको उसको प्यार देना पड़ेगा। तो हुजूर ने फरमाया जो बुराई को देखे और मना ना करे वो हम में से नहीं है। तो अब आज से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, मोहल्ले में, गली में, कूचे में जिसको भी गुनाह करते, बुराई करते देखो, उसको प्यार से मना करो। इंशाअल्लाह प्यार से मना करोगे, ये एक सिलसिला चल पड़ेगा। और मैं तो आपसे कहता हूं यार, दूर दूर कब तक रहोगे? किनारे से कभी आप जो है वो सीपियां चुनते चुनते, जब किनारे पे आप खड़े हैं सीपियां चुनते चुनते, तो अब आप कब तक तूफान के तमाशाई बनते रहोगे? आइए हमारे साथ इश्क मुस्तफ़ा के समुंदर में गोता जन हो जाइए।